सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन। कर्म नाम बरणत सुमत त्वै सर्ब नाम कथै कवन। कर्म नाम बरणत सुमत। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खुशश शाह शाहान औरंगजेब के चालाक दस्त अस्त चाबक रकेब। खुशश शाह शाहान औरंगजेब के चालाक दस्त अस्त चाबक रकेब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत गुरगद्दी ते सुभाएमान शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना दे विच हाजरी भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी ने अमृत वेले तो गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरदियां होइयां सतगुरां दी अमृत बाणी सरवण करके लाहे प्राप्त कीते हन। सो आओ समा होया है कथा विचारां दा। धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दी अमृत बाणी जफरनामे दी आपां रल मिल के विचार कर रहे हाँ।
सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने औरंगजेब नूं जित दी चिट्ठी लिखी, फतेह दी चिट्ठी लिखी, जफरनामा। दीना साहब हजूर दा स्थान कायम है। इस स्थान तो महाराज ने ये चिट्ठी लिख के प्यारे दया सिंह, प्यारे धर्म सिंह दे हथ दखण नूं भेजी सी औरंगजेब दे कोल। पातशाह जी ने जफरनामे विच औरंगजेब ने जो कुछ किया, जिवें वो कसमां खा के मुकरे, उन्हां सारियां दा जिक्र किया ते अपना अटल भरोसा विश्वास दसिया भी मेरा अकाल पुरख ते पूर्ण भरोसा है। वो परमात्मा सदा ही साडे अंग संग है। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आप दे मुबारक बचन ने सदा अंग संगे अभंगं विभूते, सदा ही वो अंग संग है। जिवें कसमां खा के तोड़िया, जो जो कुछ कीता औरंगजेब दियां फौजां ने, महाराज वार वार उन्होंने दसदे ने और चेते कराउंदे ने। कल आपां 88 नंबर बैंत तक ये हजूर दी अमृत बाणी दी विचार कर चुके हाँ। हजूरे न्यायम न ई रह शवम, अगर शाह बखाहद मन आ जा रवम। महाराज कहते मैं तेरे पास तेरे दरबार विच नहीं आवांगा, ना ही उस रस्ते ते चलांगा। हाँ जे मालिक परमात्मा खसम अकाल पुरख चाहे तो मैं उधर नूं तुर पवांगा, उधर नूं चलिया जावांगा। सो इत्थों तक आपां कल विचार सरवण कीती सी। अगे सतगुरु पातशाह महाराज हुण जिक्र करदे ने, आओ प्यार सत्कार दे नाल पावन जफरनामे दी विचार सरवण करिए। सतनाम वाहिगुरु जी। खुशश शाह शाहान औरंगजेब, के चालाक दस्त अस्त चाबक रकेब। हुण सतगुरु पातशाह जी कुछ क बैंत जिहड़े ने वो व्यंग धुनी नाल औरंगजेब नूं शर्मिंदा करन वास्ते आखदे ने। खुशिश मैंने चंगा, शाह शाहान बादशाह दा बादशाह, औरंग मैंने तख्त जेब मैंने शोभा। महाराज कहंदे ऐ औरंगजेब चंगा तू बादशाहां दा बादशाह है अते तख्त नूं शोभा देण वाला है। के चालाक दस्त अस्त, कि मैंने जो तू है तू हत्थां दा चलाक है, भाव लड़ाई करन नूं तकड़ा है, फुरतीला है। चाबक रकेब, ते चाबक रकेब दा भी तू चंगा चलाक है, भाव फुरती नाल रकेब विच पैर रख के घोड़े उपर असवार होण वाला है। तू घोड़ सवार भी चंगा है। सतगुरु पातशाह जी ने जिथे उहदे औगण दसे, उहदियां करतूतां दसियां, ये भी दसिया कि तेरे विच कुछ गुण भी हैगे ने। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जिथे औरंगजेब नूं उहदियां तोड़ियां कसमां चेते कराउंदे ने भी कसमां तोड़ियां, जो जो कुछ कीता उहदे बारे दसदे ने। उथे दुश्मन दे गुणां दा भी महाराज जिक्र करदे ने कि बेशक तेरे विच गुण हन, चंगा घोड़ सवार है, चंगा तू फुरतीला है, पर ये गुण तेरे धर्म तो हीण हो करके कोई अर्थ नहीं रखते। ये गुण के चालाक दस्त अस्त चाबक रकेब, घोड़ सवार तू चंगा है, हत्थां दा चंगा तू फुरतीला है। चे हुस्नल जमालस्त रोशन जमीर, खुदावंद मुल्कस्त साहिब अमीर। चे मैंने जो हुस्नल प्रकाश, जमाल मैंने चेहरा, अस्त मैंने है। महाराज कहंदे औरंगजेब
जो तेरा चेहरा है प्रकाश वाला है, प्रकाश वाला चेहरा है, रोशन ज़मीर, ज़मीर मैंने बुद्धि अथवा दिल, तू त्रिखी चंगी बुद्धि दा मालिक है, चंगी बुद्धि वाला है तू। खुदावंद मुल्क अस्त, और तू औरंगजेब मुल्कां दा खुदावंद मालिक है। साहिब अमीर, अमीर लोकां दा भी तू साहिब है, गरीबां दी तां तू गल ही नहीं पुछदा, अमीरां दा भी तू मालिक बनया बैठा है। बा तरतीब दानश बा तदबीर तेग, खुदावंद देगो खुदावंद तेग। बा मैंने नाल, तरतीब मैंने युक्ति, दानिश मैंने बुद्धि। महाराज कहंदे औरंगजेब तू बुद्धि दी युक्ति दे नाल है, भाव तू चंगी बुद्धि वाला है। बा तदबीर तेग, बा मैंने नाल, तदबीर मैंने युक्ति, तेग मैंने तलवार। तू तेग तलवार दी युक्ति दे सहित है, भाव तू चंगी तलवार चलाउणी भी जानदा है। खुदावंद देगो, खुदावंद मैंने मालिक, देगो खजाना, तेरे कोल खजाना भी बहुत है, तू खजाने दा मालिक है। खुदावंद तेग, ते तेग दा भी तू मालिक, भाव तू तेग चलाउण दा भी धनी है। के रोशन ज़मीर अस्त हुस्नल जमाल, रोशन प्रकाश, ज़मीर बुद्ध, अस्त मैंने है, खुदावंद मालिक। सतगुरु पातशाह जी कहते ने औरंगजेब तेरी बुद्धि प्रकाश वाली है। हुस्नल जमाल, जमाल चेहरा भी तेरा प्रकाश वाला, भाव तेरा रूप भी सुंदर है। खुदावंद बख्शिंद हे मुल्क माल, मुल्कां दा तू मालिक है, और माल, माल धन दे बख्शण वाला है। तू मुल्क दा मालिक है ते धन दी बख्शिश करन वाला है। के बख्शिश कबीर अस्त दर जंग कोह, मलायक सिफत चू सुरैया शकोह। के मैंने जो बख्शिश, बख्शिशां कबीर वड्डा जां वड्डियां, अस्त मैंने है। महाराज कहंदे ऐ औरंगजेब जो बख्शिश तेरी सब तो वड्डी है, ते दर जंग कोह, दर मैंने विच, जंग मैंने युद्ध दे, कोह मैंने पहाड़। तू वड्डियां बख्शिशां करन वाला है, भाव तू पसीजदा भी है। तेरी बख्शिश सब तो वड्डी ये है भी तू जंग दे विच पहाड़ वांगू खड़ जाना है, अचल हो जाना है। योधा भी बड़ा तगड़ा सी। महाराज ने जिथे उहदे औगण लिखे, उहदियां करतूतां दा जिक्र कीता, उथे औरंगजेब नूं कहा तेरे विच गुण भी हैगे ने। दर जंग कोह, जंग दे विच तू परबत वांग, पहाड़ वांग अचल रहन वाला है। इतिहास दे विच एक घटना आउंदी है, औरंगजेब जंग दे मैदान दे विच आप गया, तो दुश्मन दे नाल जदों जंग होया, हाथी जदों चीकां मार के पिछां नूं दौड़न लगा, औरंगजेब अपने महावत नूं पुकार के कहंदा, रे महावत मेरे फील के पांव में जंजीर बांध दे ताकि ये पीछे ना हटने पाए, कि मेरे हाथी दे पैरां नूं संगलां दे नाल जकड़ दे कि इथों पिछे ना दौड़ के जावे, मैं अगे वध के जंग करना चाहुंदा हां। तो बहादुर भी एडा सी, दर जंग कोह, उहदियां खूबियां भी महाराज ने लिखियां ने। महाराज कहंदे तू जंग दे मैदान दे विच परबत वांग अचल है। मलायक सिफत चू, मलायक मैंने देवतियां, चू मैंने मनिंद, सिफत मैंने सिफतां। औरंगजेब तेरियां सिफतां देवतियां दी तरह ने। कोई लोग तेनू देवतियां दी तरह मनदे ने। सुरैया शकोह, शको मैंने दबदबा, ते सुरैया मैंने अर्थ हुंदा है बोधी। जिवें बोधी वाला तारा उहदे मनिंद तेरा दबदबा है, भाव किन्ने होर तारे हुंदे ने पर उहदी वखरी पहचान है। वो बोधी वाले तारे दी एक वखरी हस्ती है। तो महाराज कहंदे तेरा दबदबा उस बोधी दे तारे दे वांग है। शहनशाह औरंगजेब आलमी, केदाराए दौर अस्त दूर अस्त दी। शहनशाह औरंगजेब आलमी, आलमी मैंने संसार,
ਔਰੰਗਦਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਜ਼ੇਬ ਮੈਨੇ ਸੋਭਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾਏ ਦੌਰ ਅਸਤ। ਦਾਰਾਏ ਮੈਨੇ ਸਹਾਇਕ, ਦੌਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਅਸਤ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੀ ਉਸ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਨੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੀ ਭਾਵ ਦੀਨ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਧਰਮ। ਦੂਰ ਅਸਤ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਢੱਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮਨ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਆਂ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ, ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤੰਦ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮਨਮ ਮਨਮ ਮੈਨੇ ਮੈਂ, ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹਣਾ ਭਾਵ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੰਦ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ, ਮਨ ਮੈਨੇ ਮੈਂ, ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਮੈਨੇ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤੂੰ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਵੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜਮਾ, ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਅਫਤਦ ਰਸਾਨਦ ਜ਼ਿਆਂ। ਬਵੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖ, ਗਰਦਸ਼ੇ ਮੈਨੇ ਫਿਰਨਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਮਾ, ਜਮਾ ਜਮਾਨੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ। ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਅਫਤਦ, ਪਸੇ ਮੈਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਸ਼ਤ ਮੈਨੇ ਪਿੱਠ, ਅਫਤਦ ਮੈਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਰਸਾਨਦ ਮੈਨੇ ਪਹੁੰਚਾਵਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਂ ਮੈਨੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਾਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਦੇਖ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ, ਬਵੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜਮਾ, ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਅਫਤਦ ਰਸਾਨਦ ਜ਼ਿਆਂ। ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇਖ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
बबी कुदरते नेक यजदान पाक के अज यक बदह लख रसानद हिलाक। हजूर जी कहते ने औरंगजेब बबी बबी मैंने देख कुदरते परमात्मा की कुदरत ओदी ये साजी हुई कुदरत वाल तक नेक मैंने चंगा यजदान मैंने वाहिगुरु पाक मैंने पवित्र। पातशाह जी कहते सारियां तो चंगा ते पाक पवित्र जो वाहिगुरु है औरंगजेब उसकी कुदरत नूं देख ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤੂੰ कि आज यक बदह लख रसानद हिलाक के मैंने जो आज मैंने तू यक मैंने एक बा मैंने ऊपर रसानद मैंने पहुँचाउंदा है। हिलाक दर्श दा मौत या नुकसान। ओदी कुदरत वाल तां देख औरंगजेब जो परमात्मा एक तो 10 लख फौज दे उपर मौत नूं पहुँचाउंदा है, भाव जो एक कोलों 10 लाख नूं नुकसान पहुँचाउंदा है। ओदी कुदरत देख 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਸਤ ਦੋਸਤ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਔਸਤ। ਜੇ ਮੈਨੇ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ ਮੈਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਸਤ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ परमात्मा वो सच्चा मित्र मेहरबान होवे, वो कृपा करन वाला होवे, जिस पुरुष दे उपर वो मेहरबान परमात्मा हुंदा है, जिहदा वो सच्चा मित्र है, ओदा दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बख्शिंदगी कार बख्शणहार दा काम ही बख्शिश करन वाला है। वो बख्शणहार परमात्मा दा की काम है बख्शिश करनी। कि बख्शिंदगी कार बख्शिंदा औसत ओदा काम ही है बख्शना, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਹਾਈ ਦੇਹੋ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਹਦ ਜ਼ੁਬਾਰਾ ਬਸਿਫਤ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦੇਹਦ। ਰਿਹਾਈ ਦੇਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਹਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਰਾਂ ਬਸਿਫਤ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦੇਹਦ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਔਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਖਸਮ ਰਾਚੋ ਕੋਰੋ ਕੋਨਦ ਵਕਤ ਕਾਰ ਯਤੀਮਾ ਬਿਰੂ ਬੁਰਦ ਬੇਅਜ਼ਾਰ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਸਮ ਰਾਚੋ ਕੋਰੋ परमात्मा खसम मैंने शत्रु दुश्मन वैरी रा मैंने ताई चो मैंने जो कोरो मैंने अन्या कुनद मैंने करदा है वक्त कार कम वेले। महाराज कहंदे परमात्मा खुदा दुश्मन नूं बुरा काम करन वेले अन्ना कर दिंदा है अथवा वक्त कार कम वेले युद्ध वेले वो मालक जिहड़ा ना युद्ध वेले दुश्मन नूं अन्या कर दिंदा है। जिवें ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ
तेरा 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯਤੀਮਾਂ ਬਿਰੂ ਬੁਰਦ ਬੇਅਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਤੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੂ ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ, ਬੁਰਦ ਮੈਨੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਜ਼ਾਰ, ਅਜ਼ਾਰ ਮੈਨੇ ਦੁੱਖ, ਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੇ ਮੈਨੇ ਰਹਿਤ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਠਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਠਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਜ਼ੋ ਰਾਸਤ ਬਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ, ਰਹੀਮੇ ਬਰੋ ਰਹਿਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ। ਹਰਾਂ ਕਸ, ਹਾਰੋ ਪੁਰਖ, ਕਜ਼ੋ ਕੀ ਜੋ, ਰਾਸਤ ਮੈਨੇ ਸੱਚ, ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਨੇ ਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਨਦ ਮੈਨੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਹੀਮੇ ਬਰੋ, ਬਰੋ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸੇ ਖਿਜ਼ਮਤ ਆਇਬ ਬਸੇ ਦਿਲ ਵਜ਼ਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੀਦ ਬਰਵੈ ਅਮਾਂ। ਕਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਜ਼ਮਤ, ਖਿਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਿਦਮਤ, ਸੇਵਾ, ਆਇਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸੇ, ਬਸੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ, ਦਿਲ ਵਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੀਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੀਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈ ਅਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਮਾਂ ਸੁਖ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਈਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਜ਼ਾਂ ਹੀਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ, ਅਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਰ ਵੈਰਾਜੀ ਸ਼ਵਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਚੇ ਮੈਨੇ ਕੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਕਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇ ਉਸ, ਹੀਲਾ ਮੈਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਾਜੀ ਮੈਨੇ ਸਾਜਨਾ, ਕੁਨਦ ਮੈਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਫਰੇਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਹੋਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਗਰ ਬਰ ਯਕ ਆਇਦ ਦਹੋ 10,000, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਓਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਦਗਾਰ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਬਰ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ, ਯਕ ਮੈਨੇ ਇੱਕ, ਆਇਦ ਮੈਨੇ ਆ ਜਾਏ, ਦਹੋ 10
10 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 100,000, 100,000 ਭਾਵ 1 ਲੱਖ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ ਹੋਵੇ ਕਿਰਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਆਪਣਾ 10 ਦਹੋ ਦਹ ਭਾਵ 100,000 1 ਲੱਖ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ 40 ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਲੱਖ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 40 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੁਰਾ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਗਰ ਜੇਕਰ, ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ ਮੈਨੇ ਫੌਜ, ਵਾ ਮੈਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਮੈਨੇ ਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਯਜ਼ਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਓਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕ ਮਾਲ, व मारा पनाह अस्त यजदा अकाल। के मैंने जो ओरा मैंने उसदा, गरूर अस्त हंकार है तेनू, बर मैंने उपर मुल्क माल। महाराज कहते औरंगजेब तेनू अपने मुल्क ਅਤੇ ਮਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਾ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਯਜ਼ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਜ਼ਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਯਜ਼ਦਾਂ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੋ ਗਾਫਲ ਮਸ਼ੋਂ ਈ ਸੇ ਪੰਜੀ ਸਿਰਾ ਸਰਾਏ, ਕਿ ਆਲਮ ਬਾ ਗੁਜ਼ਰਦ ਸਰੇ ਜਾ ਬਾਜਾਏ। औरंगजेब तो गाफल मशों, तू गाफल ना हो, मां मैंने मत 100 मैंने हो। महाराज कहते औरंगजेब तू गाफल ना हो, ई मैंने एह से मैंने 3 पंजी मैंने 5 सराय मैंने सरा मुसाफिर खाना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਇਹ 5-3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 5 ਤੇ 3 8 ਭਾਵ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਲਮ ਬਾ ਗੁਜ਼ਰਦ, ਆਲਮ ਮੈਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਬਾ ਜਾਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਗਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਬੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜ਼ਮਾਂ, ਕੇ ਬਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਬਰ ਹਰ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖ,
के बागुजस्त बर हर मकीनो मकान। भाव ये जड़ा जमाना है, ये संसार है, हर एक मकाना वालियां दे उपर और मकाना दे उपर ये समा गुजरदा है। इस समय दा, इस जगत दा वार दुनिया दी हर चीज उपर हुंदा है। समा जड़ा है कदी रुकदा नहीं, ये समा जगत दा लंघदा जांदा है। हरेक दे उपर, हर वस्तु दे उपर इस समय दा असर हुंदा है और तेरे ते भी है। तू भी एक दिन इस संसार तो कूच कर जाएगा। तो गर जबर आजिज खराशी मकुन, कसमरा बते शाह तराशी मकुन। तो मैंने तू गर मैंने जेकर, जबर मैंने बलवान, जेकर तू बलवान है, बल वाला है औरंगजेब, आजिज जेड़े गरीब ने, खराशी मैंने छिलना, मकुन मैंने ना कर। महाराज कहंदे जे तू बलवान है, डाढ़ा ताकतवर है, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਣਾ ਨਾ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਸਮ ਰਾ ਬਾਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਰੂਪ ਤੇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛਿਲਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਰੂਪੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਝੂਠ ਰੂਪ ਤੇਸੇ ਨਾਲ ਛਿਲਣਾ ਨਾ ਕਰ। जो कसम खादी है, जे मर्द हैं तो उन्होंने पूरा कर। हके यार बाशद चे दुश्मन कुनाद, अगर दुश्मनी रा बासद तन कुनाद। हके मने जड़ा सच्चा परमात्मा है, यार मित्र बाशद होवे, जिसदा रब मित्र होवे, चे दुश्मन कुनाद, दुश्मन उदा की कर सकदा, दुश्मन की बिगाड़ सकदा है, जिदा राखा परमात्मा मित्र है। अगर दुश्मनी रा बासद तन कुनद, जे कर दुश्मन जिहड़ा दुश्मनी करन वाला पुरुष चाहे सैकड़े शरीरां दे नाल मिल के दुश्मनी करे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकदा, जिसदा राखा परमात्मा है, जिहदा मित्र वाहिगुरु है। खशम दुश्मनी गर हजार आवुर्द, नायक मुए ओरा हजार आवुर्द। खसम मैंने शत्रु दुश्मन, गर मैंने जेकर, अगर आवुर्द मैंने लियावे, हजार हजारा ही। जेकर दुश्मन वैरी हजारा ही दुश्मनियां नूं लियावे, भाव वो हजारां दुश्मनियां करे। ना यक मूए ओरा, ओरा मैंने ओसदा, मूए मैंने रोम वाल। महाराज कहंदे ने औरंगजेब जे दुश्मन हजारां ही दुश्मनियां लियावे ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੇ ਦੁੱਖ ਆਵਰਦ ਮੈਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 111 ਬੈਂਤ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ। ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12 ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। 111 ਬੈਂਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕਾਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਆਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 111 ਬੈਂਤ